जो बोले सो निर्भय। भगवान वाल्मीकि महाराज की जय। प्रभु वाल्मीकि जी मेरे स्वामी, मेरे सतगुरु मेरे स्वामी। मेरी अर्जी मेरे मालिक ताई, मेरी अर्जी मेरे मालिक ताई। मैनू रख लई सेवादार, मेरी अर्जी मेरे मालिक ताई। मैनू रख लई सेवादार। नज़रां दे विच रख लई मैनू, मेरी अर्ज सच्ची सरकार। नज़रां दे विच रख लई मैनू, मेरी अर्ज सच्ची सरकार। मेरी अर्जी मेरे मालिक ताई, मैनू रख लई सेवादार। मेरे विच गुण एक भी नाही, तेरा अवगुण परया दास। मेरे विच गुण एक भी नाही, तेरा अवगुण परया दास। हाथ बन के है बिनती मेरी, मैनू रख चरना दे नाल। मेरी अर्जी मेरे मालिक ताई, मेरी अर्जी मेरे मालिक ताई। मैनू रख लई सेवादार। सेवा विखे सिर्फ सतगुरु लिखिया, बाकी खाने खाली। सेवा विखे सिर्फ सतगुरु लिखिया, बाकी खाने खाली। आखिर दे विच नाम नहीं लिखिया, बस जान ली जाननहार। मेरी अर्जी मेरे मालिक ताई, मेरी अर्जी मेरे मालिक ताई। मैनू रख लई सेवादार। सेवा बदले सिद्धू ए होई मंगदा, बस तूड़ मिले तेरे दर दी। आंदा जांदा कदे दे दई
ਦਰਸ਼ਨ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦੇਵੀ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਕਦੇ ਦੇ ਦੇਈਂ ਦਰਸ਼ਨ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦੇਵੀ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਮੇਰੀ ਅਰਜ਼ੀ मेरे मालिक ताई मेरी अर्जी मेरे मालिक ताई मैनू रख लई सेवादार नजरां दे विच रख लई मैनू मेरी अर्ज सच्ची सरकार जो बोले सो निर्भय भगवान वाल्मीकि महाराज की जय। गुरु प्यारी साध संगत जी, भगवान वाल्मीकि जी की जय। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। अज आपां भगवान वाल्मीकि जी की बाणी उपर विचार करांगे जो कि उन्हां दी महान रचना श्री योग विशिष्ट महारामायण दे अंदर दर्ज है। अज दे इस प्रोग्राम विच मेरे नाल हिस्सा लै रहे हैं भाई साहिब भाई उमर कल्याण जी, जिन्हां पासों आपां हुणे शब्द सरवण कीता अते इन्हां दा साथ देणगे भाई साहिब भाई बलजीत सिंह जी सहोता। भाई साहिब जी, भगवान वाल्मीकि जी की जय। पिछले हफ्ते आपां भगवान वाल्मीकि जी की जिंदगी बारे अते उन्हां दी बाणी बारे संगत नाल विचारां दी सांझ पाई कि भगवान वाल्मीकि जी ना तां ऋषि सन अते ना ही महर्षि, सगों कुल मालक आप ही इंसान दे जामे अंदर इस संसार दे अंदर आए अते त्रेता युग विच उन्होंने बाणी रूपी प्रकाश का ज्ञान समुची मानवता की झोली विच पाया। सतगुरु कबीर साहिब जी की बाणी अनुसार आपां विचार करन की कोशिश कर रहे कीती कि जिन्हां दे अंदर मन दे विकार घर कर गए हन वो उस मालिक नाल मिलाप नहीं कर सकते। सवाल पैदा हुंदा है कि क्यों नहीं कर सकते? इस करके नहीं कर सकते कि मन की हद ब्रह्म जां त्रिकुटी तक है। इस करके ये जिन्ने भी ऋषि जां महर्षि हुए हैं मन के विकारां दी हनेरी विच बह गए। भगवान वाल्मीकि जी ने अपनी बाणी अंदर निर्वाण प्रकरण सर्ग 13 विच जो कि पन्ना 993 उपर दर्ज है फरमाया कि जिस मनुख ने इंद्रियां नूं वस विच कीता उस दा पूजन सारे देवते करदे हन अते उस दे दर्शनां दी ख्वाहिश रखदे हन। अगे चल के भगवान वाल्मीकि जी ने फरमाया कि जिसने इंद्रियां नूं वस कीता है वो सुमेर पर्वत की तरह गंभीरता विच स्थित है। मैं संगत की जानकारी लई बेनती करां कि ये जो सुमेर पर्वत है असल विच एक मिथ है। इस धरती उपर कोई भी इस तरह का पर्वत नहीं है। भागवत पुराण अते विष्णु पुराण की कथा अनुसार ये सुमेर पर्वत सरवण का है, भाव सोने का है। देवतियां दियां पुरियां इस पर्वत के उपर हैं। इस सुमेर पर्वत की उचाई 24,000 योजन जो कि कोई 96,000 मील तो ज़्यादा है अते कोई 16,000 योजन
ਤਕਰੀਬਨ 64,000 ਮੀਲ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਗੱਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਗਿਆਨਕਾਂ ਦੇ ਕਥਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਧਰਤੀ ਜਿਸ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਦਾ ਘੇਰਾ ਕੋਈ 25,000 ਮੀਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ। ਸੁਮੇਰ ਪਰਬਤ ਦੀ ਚੋਟੀ ਭਾਵ ਉੱਪਰਲਾ ਹਿੱਸਾ 24,000 ਯੋਜਨ ਜੋ ਕਿ 96,000 ਮੀਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਮੋਹ, ਲੋਭ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਜਾਂ ਲਹਿਰਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਨੇ ਸੰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੰਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੁਮੇਰ ਪਰਬਤ ਵਾਂਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੰਦਰੀਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕੇ, ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਪਸ਼ੂ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰਿਸ਼ੀ ਜਾਂ ਮਹਾਰਿਸ਼ੀ ਹੋਏ ਹਨ, ਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਆਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਰਿਸ਼ੀ ਜਾਂ ਮਹਾਰਿਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਸੰਕੋਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮਹਾਭਾਰਤ ਦੀ ਕਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਭਾਈ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਭਾ ਨੇ ਪੰਨਾ 929 ਉੱਪਰ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਹਾਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਰੁਦਰ ਦਾ ਯੱਗ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਿੱਤਰਾਵਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਭਾਰਦਵਾਜ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਾਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਤਾਂ ਕਥਾ ਹੀ ਨਿਰਾਲੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮਾ ਮੈਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੰਦਰ ਵੀ ਮੈਲਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਅਵਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗਾ? ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਗੋਂ ਭਟਕਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਬਾਹਰਲੀ ਉਦਾਹਰਣ ਲੈ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ 1000 ਅੰਧੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋਣ ਅਤੇ 1000 ਹੀ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਟਕਰਾਅ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਉਂ ਟਕਰਾਅ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਟਕਰਾਅ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ, ਚਾਨਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਨੇ ਨਿਰਵਾਣ ਪ੍ਰਕਰਨ ਸਰਗ 37 ਵਿੱਚ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਪੂਜਨ ਕਰੋ। ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਦਾ ਪੂਜਨ? ਮਾਲਕ ਦੀ ਬੰਦਗੀ,
ਮਾਲਕ ਦੀ ਭਗਤੀ ਬਾਰੇ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਮਾਲਕ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਦੀਵੇ ਜਗਾਉਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਧੂਫ ਅਤੇ ਫੁੱਲ ਚੜਾਉਣ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਚੰਦਨ ਦਾ ਲੇਪ ਅਤੇ ਕੇਸਰ ਦਾ ਟਿੱਕਾ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਵੀ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੂਪੀ ਜੋ ਗਿਆਨ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦਾ ਪੂਜਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਮਾਲਕ ਦੀ ਭਗਤੀ ਬਾਰੇ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਆਪ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੈਣ ਜੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਦੇ ਗਏ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਮਨੋ ਕਲਪਤ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੀ ਦੇਣ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਆਖ ਸਕਦੇ ਕਿ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਲਪਨਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜੀ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿ ਸਕੰਦ ਪੁਰਾਣ ਦੇ ਅਵੰਤੀਆ ਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ 201 ਪੇਜ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਿਕਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੁਝ ਵਿਦਵਾਨ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜਿਗਿਆਸੂ ਜਾਣਨ ਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਰੱਖਦੇ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਸਕੰਦ ਪੁਰਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਾਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਗੀਤਾ ਪ੍ਰੈਸ ਗੋਰਖਪੁਰ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਤੋਂ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਉਸ ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ ਨਾ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੈ ਕੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਸੱਤ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਮਨੋਕਲਪਤ ਕਹਾਣੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਸਕੰਦ ਪੁਰਾਣ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਕਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਸ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਸਤਸੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਚੁੱਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਭੈਣ ਜੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਦੇ ਗਏ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਦੂਸਰੇ ਨੇ ਸੁਣਿਆ, ਹੋਇਆ ਕਿ ਅੰਧੇਰੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਖ ਸਕਦੇ। ਅੰਧੇਰੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ ਕੀ ਆ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੈਣ ਜੀ ਦੱਸ ਗਏ ਕਿ ਇੱਕ ਭਟਕਣਾ ਆਪਾਂ ਆਖ ਸਕਦੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ 1000 ਅੰਧੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣ ਤੇ 1000 ਅੰਧੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ ਨਾ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਟਕਰਾਅ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਉਹ ਇਹੋ ਹੀ ਆ। 1000 ਇਨਸਾਨ ਇਸ ਪਾਸੋਂ ਉਹ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਜੀ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਆ ਤੇ 1000 ਇਨਸਾਨ ਦੂਜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। ਆ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਾਂ ਉਸ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਆ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਸਾਖੀ ਯਾਦ ਆ ਗਈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਟਕਰਾਅ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਧੇ ਆ। ਵੈਸੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀਏ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅੰਧੇ ਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲਿਆ, ਅੰਧਾ ਚਾਨਣ ਰਖੀਏ ਦੀਵੇ ਬਲੇ 50। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਕੋਈ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਅੰਧਾ 50 ਦੀਵੇ ਜਗਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਵਿਆਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਸਕੇਗਾ। ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਕਿ ਟਕਰਾਅ ਹੋਣਾ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਕਿਉਂ ਹੋਵੇਗਾ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਬਈ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ।
ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਬਾਹਰਲੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਮਝ ਸਕਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਰੇ ਵੀ, ਰਿਸ਼ੀ ਔਰ ਮਹਾਰਿਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਵੀ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜੇਕਰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਵੀ ਕਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਨਾ, ਕਈ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਵੈਸੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਆਪਣੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਕਾਲੀਦਾਸ ਜਿਹੜੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਵੀ ਆਖਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਈ ਆਪਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ 7 ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਧੂ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਸੰਤ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਾਧੂਆਂ ਵਾਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ। ਉੱਥੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਕੀਤਾ ਧਿਆਨ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦਾ ਆਪਣੀ ਕੁਟੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਤੇ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਹੋ ਗਏ ਪ੍ਰਗਟ ਤੇ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਵਰ ਕਿ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇ ਦਿੰਨੇ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਵਰ, ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਵੀ ਕਹਿਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਕੰਦ ਪੁਰਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ, ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਉਥੋਂ ਲੈ ਆਉਂਦੇ। ਮਨੋਕਲਪਿਤ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਜੀ ਕਿ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਘਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਖੀਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਗ੍ਰੈਂਡਫਾਦਰ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਤੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਫਸਲ ਵਗੈਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਚਣ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਘਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਖੀਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਡਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਵੇਚਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਸੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਭਰਾ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਜਿਣਸ ਲਈ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜੀ ਵੇਚਣ, ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਤੇ ਉਸਨੇ ਕੁਝ ਸੌਦਾ ਖਰੀਦਿਆ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਸੀ ਇੱਕ ਬਾਣੀਆ ਭਰਾ ਜਿਸ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਸੌਦਾ ਖਰੀਦਿਆ। ਉਸਨੇ ਉਸਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਚੇਂਜ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਉਹ ਉਸਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਉਸ ਚੇਂਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 4 ਆਨੇ ਦਾ ਸਿੱਕਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਨਾ, ਉਹ ਸੀਗਾ ਖੋਟਾ। ਉਸ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਭਰਾ ਨੇ ਪੈਸੇ ਉਸ ਬਾਣੀਏ ਭਰਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲਏ, ਆਪਣੀ ਪਾਈ ਪਾਕਟ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਫਿਰ ਵੀ ਸਮਾਨ ਚੱਕਿਆ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਬਾਣੀਏ ਭਰਾ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕੀਤੀ ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ, ਤੇ ਇਹ ਆਖਿਆ ਜੀ ਚੱਲ ਗਏ। ਲਾਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਕਰਤੀ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਚੱਲ ਗਈ। ਸਾਰਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਅਖੀਰ ਤੇ ਇੱਕ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਿਆਣਾ ਵੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਭਰਾਵੋ ਪੁੱਛ ਤੇ ਲਈਏ ਚੱਲ ਕੀ ਗਿਆ। ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਜਿਸਨੇ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਖੋਟੀ ਚਵਾਨੀ ਚੱਲ ਗਈ। ਭਾਵ ਉਹ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਭਰਾ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਖੋਟੀ ਚਵਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ, 4 ਆਨੇ ਦਾ ਸਿੱਕਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਸ ਚੇਂਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਹੋ ਹੀ ਆ। ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਰੇ ਆਖਿਆ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਗੱਲ ਆਈ ਕਿੱਥੋਂ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਰਿਸ਼ੀ ਸਨ, ਮਹਾਰਿਸ਼ੀ ਸਨ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵੀ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮਾਲਕ ਸਨ। ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੈਣ ਜੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਗਏ ਕਿ ਵੀ ਟਕਰਾਅ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ ਗਾ। ਮਾਲਕ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਗ ਕਹਿ ਲਓ, ਤਰੀਕਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਸਾਧਨ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਵਰਣਨ ਕਰ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਕੀ ਫਰਮਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਜਾ ਕਰੇ ਸਭ ਲੋਕ ਸੰਤੋ, ਮਨਮੁਖ ਥਾਏ ਨਾ ਪਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਪੂਜਾ ਕਰ ਰਹੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰ ਰਹੀ।
पूजा करे सब लोग संतो मनमुख थाए ना पाई। अगली कड़ी विच फरमाया कहंदे शब्द मरे मन निर्मल संतो ये पूजा थाए पाई। कहंदे असल विच करना की सी, कहंदे भी शब्द दी कमाई कह लो, नाम दी कमाई कह लो। कहंदे असल विच मालिक दी जिस तरह आपां भगती कह लईए, उस दी पूजा कह लईए, ये पूजा ही उस मालिक नूं जिहड़ी ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪਿੱਛੇ ਇਸ ਦੇ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੂਜਾ ਆ ਨਾ, ਚਾਹੇ ਉਸ ਦੀ ਭਗਤੀ ਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਵੇਦਾਂਤ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦਾ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਤੇ ਸਾਧਨ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਵੇਦਾਂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਪਣਾ ਲਿਆ। ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹੜੀ ਭਗਤੀ ਹੋਵੇਗੀ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਜੀ ਕਿ ਅੱਗ ਦੀ ਪੂਜਾ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਅੱਗ ਦੀ ਪੂਜਾ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲਿਆ। ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ, ਕਦੋਂ ਆਈ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਮੋਕਸ਼ਾ ਗਿਆਨ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਜਨਮਦਾਤਾ स्वामी गौरी शंकर जी आचार्य अपने नाम के नाल जिहड़ा लिख रहा है, उन्होंने अपने इस ग्रंथ के अंदर एक जगह ते जिक्र किया जी कि जिस समय कौरवां ते पांडवां दा होया जग ते अश्वमेध जिहड़ा जग वो उस समय बाद विच कीता गया, पश्चाताप करन दे लई आपां कह लईए ते स्वामी गौरी शंकर जी अपने ग्रंथ विच लिखदे कि भगवान वाल्मीकि जी ने हवन दे विच आहूतियां जिहड़ियां वो आप पाईयां। पूजा किथों आई? पूजा वेदां चों आई। भगवान वाल्मीकि जी की बाणी नूं पढ़ के वेखिए, आपां नूं स्पष्ट फैसला मिलेगा कि भगवान वाल्मीकि जी ने अग दी पूजा दे संबंध दे विच किते भी जिहड़ा जिक्र है ना वो नहीं कीता। इस करके जेकर भी उस चीज़ का ज्ञान प्राप्त नहीं होया ते फिर बाणी नूं आपां जिहड़ा वो अखां तो ओले जिस नूं आपां नज़र अंदाज कर कह लईए वो नहीं कर सकते, क्योंकि गुरु साहबान ने ठीक लिखा कि जेकर भी ये इंसान अंधा ते काम भी ते फिर ये इंसान अंधिया वाले ही करेगा। निर्वाण प्रकरण सर्ग 37 दे विच भगवान वाल्मीकि जी ने की फरमाया, कहंदे उस मालिक दी पूजा दीवे जगाण नाल नहीं हुंदी। हुण आपां जेकर ये दीवे जगाउण वाली गल जिहड़ी उस नूं आपां सामने लैके आईए ते अखंड जोत दी गल जिहड़ी मीडिया दे उपर आपां देखी आ, एक दो कॉमेंट इहो ਜਿਹੇ भी आए, कहंदे जी ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਵਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਘਿਓ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਭਾਈ ਉਸ ਘਿਓ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਕਰੋੜ ਵਾਰ ਆਪਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਆ, ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪੂਜਾ ਠੀਕ ਆ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹ ਗਲਤ ਆ, ਨਹੀਂ। लेकिन बाणी दे अनुसार जिहड़ी वो विचार करनी पवेगी। की फरमाया भगवान वाल्मीकि जी ने? कहंदे उस मालिक दी पूजा दीवे जगाण नाल नहीं हुंदी अते ना ही धूप अते फुੱਲ चढ़ाउण दे नाल ही हुंदी। हुण असीं ये चीज़ां सारियां ही कर रहे ते फिर आपां विचार करन दी ये कोशिश करांगे कि बई फिर पूजा जिहड़ी है ना वो आपां मन दी कर रहे, क्योंकि मन कहता कि भी इस चीज़ नूं अपनाउण दे नाल आपां उस मालिक नूं कह लईए, भगवान वाल्मीकि जी नूं आपां कह लईए, वो खुश कर सकते। लेकिन उन्हां दी बाणी आपां नूं ये चीज़ कहंदी कि बई ये पूजा नहीं। दूसरी कड़ी विच भगवान वाल्मीकि जी ने की फरमाया? कहंदे जी चंदन दा लेप, मूर्ति बना लई, मूर्ति दे सामने रखता जी चंदन दा लेप ते मत्थे च लगा लिया टिक्का ते फिर आपां समझिया कि ये भगवान वाल्मीकि जी की पूजा। लेकिन भगवान वाल्मीकि जी ने निर्वाण प्रकरण अपनी बाणी दे अंदर की फरमाया? कहंदे चंदन दा लेप अते केसर दा टिक्का लाउण नाल उस मालिक दी भगती जिहड़ी वो नहीं हुंदी। हुण सवाल पैदा हुंदा कि उस मालिक दी भगती फिर किस तरह होवेगी? भगवान वाल्मीकि जी ने तीसरी कड़ी दे विच फरमाया, कहंदे अमृत रूपी जो ज्ञान है, ज्ञान कह लो, नॉलेज कह लो, जानना कह लो,
ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਾਕਫੀਤ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਗਿਆਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਫਰਮਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੂਪੀ ਜੋ ਗਿਆਨ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੂਜਨ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀਏ ਬਈ ਪੂਜਾ ਦੇ ਢੰਗ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਮਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ, ਮਨ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ, ਕਰਮਕਾਂਡ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਸਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੈਣ ਜੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਗਏ ਕਿ ਮਨ ਦੀ ਹੱਦ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬ੍ਰਹਮ ਆਖ ਸਕਦੇ, ਤਿਰਕੁਟੀ ਆਖ ਸਕਦੇ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਇੱਕ ਦੋ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਨੇ ਯੋਗ ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਉਸ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸੇਗਾ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਮੀਤ ਚਲੋ ਗੁਰ ਚਾਲੀ। ਚਾਲੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਰਸਤੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲ ਜਾਓ ਭਾਈ, ਐ ਮੇਰੇ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਮੀਤ, ਐ ਮੇਰੇ ਭਰਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਗੁਰ ਕਹੇ ਸੋਈ ਭਲ ਮਾਨਿਓ, ਹਰ ਹਰ ਕਥਾ ਨਰਾਲੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਨੂੰ ਭਲੀ ਕਰਕੇ ਮੰਨ ਲਵੋ। ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂ ਮੰਨ ਲਵੋ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੰਨ ਲਵੋ ਕਿ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਭਲਾਈ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਨਰਾਲੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਖਿਆ, ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵੇਖੀਏ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, ਤੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆਦਾਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਮਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆ ਕੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਆਪਾਂ ਇਨਸਾਨ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਰਾਲੀ ਆਖਿਆ, ਲਿਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਗੁਰ ਕਹੇ ਸੋਈ ਭਲ ਮਾਨਿਓ, ਹਰ ਹਰ ਕਥਾ ਨਰਾਲੀ। ਨਰਾਲੀ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂ ਨਰਾਲੀ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਰਾਲੀ, ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਮਾਲਕ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮਾਲਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ। ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨਾ। ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਮਾਲਕ ਜਰੇ ਜਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਆਪਕ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਖਾਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦੱਸੀ ਆ ਨਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਆ, ਸਸਤੇ ਤੋਂ ਸਸਤਾ, ਸੌਖੇ ਤੋਂ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇਗਾ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਜੋ ਗੁਰ ਕਹੇ ਸੋਈ ਭਲ ਮਾਨਿਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਲਾ ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੱਸੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਦੱਸੇਗਾ? ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੱਸੇਗਾ। ਦੁਨੀਆ ਕਹਿੰਦੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਈਏ, ਅਖੀਰਲਾ ਸਮਾਂ ਆਉਣਾ, ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਹਿਬਾਨ, ਪਾਠੀ ਸਹਿਬਾਨ ਨੇ ਕਰ ਦੇਣੀ ਅਰਦਾਸ, ਤੇ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਨਿਵਾਸ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ, ਦੁਨੀਆਦਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੂਰਨ ਸੰਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੂਪੀ ਜੋ ਗਿਆਨ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਮਰ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀਏ ਗੁਰੂ ਕੀ ਦੱਸੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਬਈ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਦੋ ਮੰਜ਼ਲਾਂ, ਇੱਕ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਤਨ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚੱਲੇਗਾ, ਦੂਸਰਾ ਸਫ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਰੀਰ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ਆਪਣਾ ਸਫ਼ਰ ਕਦੋਂ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ? ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਰੇਗੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿਚਰੇਗਾ।
ਵਿਰਾਗ ਪ੍ਰਕਰਨ ਸਰਗ 13 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਬੇੜੀ ਭੋਗ ਰੂਪੀ ਰੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈ। ਹੁਣ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਰੂਪੀ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਰੂਪੀ ਸਮੁੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤੀ। ਕੀ ਫਰਮਾਇਆ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਬੇੜੀ ਭੋਗ ਰੂਪੀ ਰੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਪਾਰ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜਾ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਕਠਿਨ ਆ, ਔਖਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲਈਏ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਬੇੜੀ ਆ ਤੇ ਖੜੀ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਪਈ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਰੇਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਵ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੇੜੀ ਉਦੋਂ ਪਾਰ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੇੜੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਫਰਮਾਇਆ ਦੂਸਰੀ ਕੜੀ ਵਿੱਚ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਵਿਰਾਗ ਰੂਪੀ ਤੇਜ ਜਲ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਹੋਵੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੇੜੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਓ। ਵਿਰਾਗ ਰੂਪੀ ਤੇਜ ਜਲ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਰਾਗ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਆ ਸਿਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਭਗਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਵਿਰਾਗ ਨਹੀਂ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ। ਸਪਸ਼ਟ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿਰਫ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਅਲੇਪ ਛੱਡਣਾ, ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਸੰਬੰਧ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿਰਾਗ ਆਖਿਆ। ਜਦੋਂ ਵਿਰਾਗ ਰੂਪੀ ਤੇਜ ਜਲ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਭਿਆਸ ਰੂਪੀ ਪਤਵਾਰ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਹੋਵੇ। ਪਤਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸ਼ਤੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਬੇੜੀ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬਾਂਸ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਪੂ ਵਗੈਰਾ ਉਹ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੇ। ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ। ਬੇੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਰਾਗ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਬੇੜੀ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ। ਅਭਿਆਸ ਰੂਪੀ ਪਤਵਾਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਤਦ ਕਹਿੰਦੇ ਉਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪਾਰ ਰੂਪੀ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ। ਮਹਾਤਮਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਗ ਕਹਿ ਲਓ, ਸਾਧਨ ਕਹਿ ਲਓ, ਤਰੀਕਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਰੂਪੀ ਜਿਹੜਾ ਸਮੁੰਦਰ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਫਰਮਾਇਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਆਤਮ ਪਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਤਮ ਪਦ ਭਾਵ ਉਹ ਆਤਮਾ ਦਾ ਪਦ, ਉਸ ਆਤਮਾ ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਆਈ ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਕੌਣ ਦੱਸੇਗਾ? ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੱਸੇਗਾ। ਆਤਮ ਪਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਰ ਅਤੇ ਸਰਾਫ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਵਿਚਾਰ ਰੂਪੀ ਅਭਿਆਸ ਕਰੇ ਤਾਂ ਆਤਮ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਵਿਚਾਰ ਰੂਪੀ ਅਭਿਆਸ, ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਰੂਪੀ ਸਮੁੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਤਰੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਰੇਕ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇਖੋ ਜੀ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਚੇਤਾ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਇਹ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ, ਭਾਵ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਕੇ, ਉਸ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ, ਉਸ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਿਲਾਪ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਢੰਗ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਿਲਾਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਫੀ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੂਪੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ
ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੈਗੰਬਰ ਜਾਂ ਮਾਲਕ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਪੂਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੀ, ਕਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਗਿਆਨ ਅੰਜਨ ਗੁਰ ਦੀਆ, ਅਗਿਆਨ ਅੰਧੇਰ ਬਿਨਾਸ਼, ਹਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਸੰਤ ਭੇਟਿਆ, ਨਾਨਕ ਮਨ ਪ੍ਰਗਾਸ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਬਾਣੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ। ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜੋਤਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਖੰਡ ਜੋਤ ਆਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਕੜੀ ਯਾਦ ਆ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਬਿਨ ਤੇਲ ਦੀਵਾ ਕਿਉਂ ਜਲੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਇਨਸਾਨ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਦੀਪਕ ਹੈ, ਪਰ ਕਰੀਏ ਕੀ, ਬੁਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੁਝੇ ਹੋਏ ਦੀਪਕ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੀ ਹਨੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਵੀ ਹਨੇਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਨੇ ਅੰਦਰਲੇ ਹਨੇਰੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਬਾਹਰਲੀ ਜੋਤ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਖੰਡ ਜੋਤ ਆਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਧੂਫ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਰੌਸ਼ਨੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਲ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪੂਜਾ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਚਾਨਣ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਦਾਰਥ ਜੋ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹਨ ਸਭ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪੈਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਦੀਵਾ ਹੀ ਬੁਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਹੀ ਤਰੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਪ ਬਾਣੀ ਦੇ ਆਸ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਆਸ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਬਾਣੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰੇਕ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਨਮੋਲ ਹੋਣ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਉਸ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਫ ਇਨਸਾਨੀ ਜਾਮੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਇਸ ਇਨਸਾਨੀ ਜਾਮੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਤ ਕਹਿ ਲਓ, ਸਾਧੂ ਕਹਿ ਲਓ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੁਕਤੀਵਾਨ ਲਫ਼ਜ਼ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ, ਜਾਂ ਸੰਤ ਜਨ ਇੱਕ ਪੁੱਲ ਦੇ ਸਮਾਨ ਕਹਿ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਆ ਕਿ ਬਾਣੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ ਲੈ ਲਈ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਜਨਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ ਲੈ ਲਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਕੀ ਫਰਮਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਰਲਭ ਜਨਮ ਪੁੰਨ ਫਲ ਪਾਇਓ, ਬਿਰਥਾ ਜਾਤ ਅਬ ਵੇਕੇ, ਰਾਜੇ ਇੰਦਰ ਸਮ ਸਰ ਗ੍ਰਹਿ ਆਸਨ, ਬਿਨ ਹਰ ਭਗਤ ਕਹੋ ਕੇ ਲੇਕੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਰੀ ਦੀ ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ, ਹਰੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜਨਮ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਦੱਸਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਵਿਅਰਥ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਜੇਕਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਸ ਇਨਸਾਨੀ ਜਾਮੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਕੀ ਫਰਮਾਇਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਕਬੀਰ
ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਦੁਲੰਭ ਹੈ, ਹੋਤ ਨਾ ਬਾਰੰਬਾਰ, ਜਿਉ ਬਨ ਫਲ ਪਕ ਹੋਈ ਗਰੇ, ਬਹੁਰ ਨਾ ਲਾਗੇ ਡਾਰ। ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਮੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬਾਹਰਲੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਫਲ ਹੋਵੇ, ਦਰਖਤ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਲੱਖ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹ ਫਲ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦਰਖਤ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ। ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਤੋਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਮਾਣ ਲੈਣ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਕੀ ਭਾਵ ਕਿ ਬਈ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜਨਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਸ ਮਕਸਦ ਵਾਸਤੇ, ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਨੇ ਤ੍ਰੇਤਾ ਯੁੱਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਰਫ ਇਨਸਾਨੀ ਜਾਮੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਇਨਸਾਨੀ ਜਾਮੇ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਫਰਮਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਪੁਰਸ਼ ਆਤਮ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ, ਆਤਮਾ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇਗੀ, ਆਪਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ। ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਫਰਮਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਪੁਰਸ਼ ਆਤਮ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਬਈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਭੇਦ ਛੁਪਾ ਕੇ ਬੈਠਾ। ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਨੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਿਆ ਜੋ ਪੁਰਸ਼। ਇੱਥੇ ਹਿੰਦੂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸਿੱਖ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਈਸਾਈ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਸਤਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਔਰ ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਣੀ ਦੀ ਇਹ ਵਡਿਆਈ ਆ, ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਮਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਟੈਂਪ ਲਾਤੀ, ਮੋਹਰ ਲਾਤੀ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜੀ ਜੀ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਵਾਲਮੀਕੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਫਰਮਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਪੁਰਸ਼ ਆਤਮ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਜੀਣਾ ਬੇਅਰਥ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਕੜੀ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਫਰਮਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਸਾਹ ਵੀ ਜੋ ਆਤਮ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ ਉਹ ਬੇਅਰਥ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਨੇ ਅਗਲੀ ਕੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਮਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਹ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦਾ ਧਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਛ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦਾ ਧਨ, ਸਕੇਲ ਲੈ ਲਈਏ, ਤਕੜੀ ਲੈ ਲਈਏ, ਤਰਾਜੂ ਲੈ ਲਈਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਪਤੀ ਆ ਨਾ, ਧਨ ਔਰ ਦੌਲਤ ਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਤਕੜੀ ਦੇ ਇੱਕ ਪੱਲੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਓ। ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਪਰੜੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਓ। ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਕਿ ਵੀ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਵਾਲਾ ਪਲੜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਭਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਉਂ ਭਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅਗਲੀ ਕੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦ ਇੱਕ ਸਾਹ ਵੀ ਨਿਸਫਲ ਚਲੀ ਜਾਵੇ, ਨਿਸਫਲ ਤੋਂ ਭਾਵ ਵਿਅਰਥ ਚਲੀ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੰਗਿਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਲੈ ਸਕਦੇ ਕਿ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਉਂ ਲਿਖਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਦੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਸਮਝ ਵਾਸਤੇ, ਇਸ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ ਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿੱਖ ਸਕਦਾ। ਆਪਾਂ ਸਿਕੰਦਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਵਿਜੇਤਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਭਾਵ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਰਾਨ ਵਰਗੀਆਂ ਅਜਿੱਤ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਸਿਕੰਦਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿੱਤਿਆ। ਲਿਖਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਦਾ, ਸਿੰਧ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੁੱਟੀਆਂ। ਲਿਖਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਕੋਈ 2 ਲੱਖ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ 12 ਸਾਲ ਇਹ ਲੜਾਈਆਂ ਹੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਲੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਮਾਲ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਸਿਕੰਦਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜੀ ਹੋ ਗਿਆ ਬਿਮਾਰ
ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਦੇ ਹਕੀਮ ਸਨ, ਅਹਿਲਕਾਰ ਸਨ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ, ਕਿਸੇ ਦਰਖਤ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆਰਾਮ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਨਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਠਹਿਰ ਸਕਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਲਿਖਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਦਾ, ਸਿਕੰਦਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਉਤਰ ਗਿਆ ਜੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੋਤਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਸਿਕੰਦਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੋਨੇ ਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੋਹੇ ਦੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਤੇ ਸਿਕੰਦਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਸਮਾਂ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਦੀ ਢਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸੋਨੇ ਦੀ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਰਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਰਮੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਸੀ। ਸੰਜੋ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਹੇ ਦੀ ਵਰਦੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਿਕੰਦਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੇਟ ਗਿਆ। ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਸਿਕੰਦਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਿ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਅੰਤ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨੇੜੇ ਆ ਗਿਆ। ਅਹਿਲਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਕੰਦਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੀ ਆਖਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਧਨ ਦੌਲਤ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਇਥੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੋਂ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਧਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਿਕੰਦਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਜੇਤਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ। ਤੇ ਅਹਿਲਕਾਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੂੰ ਅੱਧੀ ਦੌਲਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਰੀ ਦੌਲਤ ਵੀ ਦੇ ਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਵਾ ਸਕਦੇ। ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕੀ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਸਾਹ ਵੀ ਨਿਸਫਲ ਚਲੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੰਗਿਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਵਿਅਰਥ ਗਵਾਉਂਦੇ, ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕੀ ਜੀ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਪਸ਼ੂ ਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਿਤਾ ਹੂੰ ਕਹਿ ਜਾਤ ਹੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, कहता हूँ कह जात हूँ, कहूँ बजाए ढोल, सवासा खाली जात है, तीन लोग का मोल। ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਜਿਹੜੀ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਿਲਾਪ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਹਾਂਜੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਚਾਨਣਾ ਕੌਣ ਦੇਵੇਗਾ? ਉਹ ਹੀ ਦੇਵੇਗਾ ਜਿਸ ਪਾਸ ਚਾਨਣ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੁਸ਼ਕਪੁਰ ਕੋਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਸੁਗੰਧੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੱਸ ਦੇਵੇਗੀ। ਆਪਾਂ ਆਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਤਿਉਹਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੀਵਾਲੀ ਆਖਦੇ, ਦੀਵਿਆਂ ਵਾਲੀ ਜਾਂ ਦੀਪਾਵਲੀ। ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਐਸੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀਵੇ ਜਗਾ ਕੇ, ਲਾਈਟਾਂ ਲਗਾ ਕੇ ਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜੀਵਨ ਤਾਂ ਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਭਾਵ ਅੰਧੇਰੀ ਰਾਤ। ਇਨਸਾਨ ਜੰਮਿਆ ਮੱਸਿਆ ਵਿੱਚ, ਜੀਵਿਆ ਮੱਸਿਆ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਮਰਿਆ ਵੀ ਮੱਸਿਆ ਵਿੱਚ। ਆਪਾਂ ਆਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੀਵੇ ਨਾਲ ਦੀਵੇ ਨੂੰ ਜਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਗਦਾ ਹੋਇਆ ਦੀਵਾ ਹੀ ਬੁਝੇ ਹੋਏ ਦੀਵੇ ਨੂੰ ਜਗਾਉਂਦਾ। ਪਰ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਗੇਗਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਦੀਵੇ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਦੀਵੇ ਵਿੱਚ ਬੱਤੀ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਦਇਆ ਕਰਨ, ਜੀਵਨ ਰੂਪੀ ਦੀਵੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾ ਦਾ ਤੇਲ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਬੱਤੀ ਪਾ ਸਕੀਏ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਧੰਦਾ ਨਹੀਂ ਧਰਮ ਬਣਾ ਸਕੀਏ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਕੀ ਜੈ। ਜੈ ਗੁਰੂਦੇਵ। ਧੰਨ।